ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। गया पाठ में आपणे शुं भण्या हता? अनुबंध चतुष्टय कोने कहेवाय अने एनो पूर्वनो पंक्तिओ आपणे अनुबंध चतुष्टयनी पण भणी गया के भाई अनुबंध चतुष्टय नाम अधिकारी विषय संबंध अने प्रयोजन। हवे एमां पेलुं बतावे छे अधिकारी वर्णनम। शुं छे? अधिकारी वर्णनम। अधिकारीनुं हवे वर्णन करे छे। जो अधिकारीनुं वर्णन करे छे के अधिकारी तू। आपने प्रश्न थाय के वेदांत भणवाना आपणे अधिकारी छीए? कारण के कोईपण वस्तुने तमे स्टार्ट करो, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय तमने बात करी थी है ना। प्रेक्षावताम प्रवृत्त्यर्थम अनुबंध चतुष्टयम क्रियते। अनुबंध चतुष्टय शा माटे करवामां आवे? प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम। प्रेक्षावत एटले विद्वान लोको, प्रवत्ता ईक्ष धातु आम जोवा जईए तो है ना। प्रवत्ता एटले प्रेक्षण करवावाळा, ईक्षण एटले सामान्य वात छे पण प्रेक्षण एटले एकदम नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, क्या फ़ायदा है, क्या इसका संबंध है, आ बधा होय ने बहु झीणुं कांतवावाळा घणाय होय। मारा तो घणा एवा छे, मारा लगभग वृद्ध मित्रों ज छे अने बधा घणा झीणुं कांतवावाळा छे। ज्ञान वृद्ध अने वयोवृद्ध मित्रों साथे रहेवुं होय ने जो मित्रों बनाववा होय तो ए ज्ञान वृद्ध होवा जोईए अथवा वयोवृद्ध होय तो तमारो एक कल्याण मित्र कहेवाय ने। शुं कहेवाय? अने तमारी साथे ज ज्ञान वृद्ध न होय ने वयोवृद्ध न होय ने आपणे हारे होय तो आपने दोरी जाए अने आपणे दोरावाई जाए। गमे एवो बुद्धिशाળી होय ने मन के मते न चालीए, मन के मते हजार, मनना हजार मत होय, मन भोळवी जाए। એટલે ગુરુદેવ મારા એમ કહે છે કે ભાઈ બુદ્ધિના વિવેક દ્વારા તમારા મનને સમજાવવાનું કે ભાઈ તું મન મારો ચેલો, હું તારો ગુરુ, तो गुरुનું તારે માનવાનું। તો મન એવી વસ્તુ છે। તો વાત આવતી આપણે એવા મિત્રો પણ એવા હોવા જોઈએ કે જે બધું તો એમ વિચારે કે ભાઈ અધિકારી તો હું આનો અધિકારી છું કે નહીં આ ગ્રંથ ભણવાનો। તો કે આનો અધિકારી કોણ હોઈ શકે, કોણ ખબર પડે? તો કે અધિકારીનું વર્ણન કરે છે। જો પહેલી પંક્તિ છે, અધિકારી તું વિધિવત अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिला वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। कि आवो आवो प्रमाता एटले शुं? मैं अहींया शुं लख्युं जो अधिकारी प्रमाता। प्रमाता एटले प्रमेय, एटले प्रमातुम योग्य प्रमेय ए ब्रह्म है ना। ए ब्रह्म ए प्रमेय छे, आत्मा ए प्रमेय छे अने ए आत्मानुं ज्ञान करवावाळो, आत्माने समजवानी जे इच्छावाळो छे एने शुं कहेवाय? इच्छावाळो जे छे, आत्माने अनुभववाळो छे ए कहेवाय प्रमाता। तो एवो जे प्रमाता छे ए आ वेदांत शास्त्र ने भणवाने, सांभळवाने, श्रवण करवाने अधिकारी छे। एवो अधिकारी प्रमाता। पण ए प्रमातामां केवा केवा गुण होवा जोईए, केवो होवो जोईए, एवो छे के नहीं? तो एना माटेना विशेषणो आपे छे ए आपणे जोईए। पेलुं जो शरूआत क्यारथी करी एटले प्रमाता अधिकारी, आ अन्वय एम थाय छे। अधिकारी ए प्रमाता एवो अधिकारी, प्रमाता एवो अधिकारी छे। हवे जो लौकिक वैदिक व्यवहारेषु अभ्रांतो जीव प्रमाता। लौकिक अथवा वैदिक जे आपणे व्यवहारो करीए एमां जे भ्रमित नथी, जे भ्रમને નથી પામેલો એ અભ્રાંત જીવ જે છે એ પ્રમાતા છે। આપણે બધા કેવા છીએ? ભમેલા છીએ है ना, ભટકેલા છીએ। આપણે ક્યાં છીએ? ભીતુમાં ભટકાયેલા છીએ ગુરુ વિના, સદગુરુ વિના। आपने खबर नहीं साचुं सुख केमां छे है ने, छतां आपणे झांझवाना नीरने पकड़वाना प्रयासो आपणे वारंवार करता होईए छीए कि અહીંથી મને सुख मळशे, हाल ने फ्री छुं तो आ करी लઉં, आनाथी મને सुख मळशे, आमां आनंद मळशे। एटले आनंद गोतवाने माटे आपणे हवामां बाचका भरीए छीए पण हाथमां कंई आवतुं नथी, अंते मुठ्ठी खाली ने खाली होय छे। એટલે આપણે બધા ભ્રાંત છીએ
અને આનો અધિકારી કોણ છે? અભ્રાંત જીવ. અને આપણે પણ અધિકારી હોઈ શકીએ એવું નથી કંઈ. તમારામાંથી કોઈકનું બહુ સારું લેવલ હોય છે, ઉચ્ચ કોટીનું માનસિક લેવલ હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોય, પણ હોય જેવું તો લગભગ હવે ના બને. આ કાળ એવો છે ને અત્યારે, એટલે એને આપણે અધિકારી બનવા માટેના પણ પ્રયાસ કરવા જોઈએ. પણ અહીંયા કહે છે અભ્રાંત જીવ છે ને એ જ પ્રમાતા છે. જીવ માત્રસ્ય પક્ષે ભમ સંભવે ને શાસ્ત્ર પ્રતિપત્તિત્વા યોગાત. ઠીક છે. પાછું વાંચું છે. અધિકારી તું વિધિવદ અધીત. હવે મૂળ પંક્તિનો જ આપણે અર્થ કરીએ. વિધિવદ અધીત એટલે વિધિપૂર્વક જે વ્યક્તિએ અધીત વેદ વેદાંગ વિધિવત હે શાસ્ત્ર મર્યાદાપૂર્વક ગુરુજીના આશ્રમમાં રહીને ગુરુ સેવા કરીને સમિત પાણી શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરુ પાસે ભણ્યા હોય. પણ શું ભણ્યા હોય? વેદ વેદાંગ. વેદ પણ ભણ્યા હોય અને વેદના અંગ શિક્ષા, કલ્પ, જ્યોતિષ, નિરુક્ત, વ્યાકરણ, છંદ, હજી શું બાકી રહ્યું? 6 આવી ગયા ને. તો વેદ વેદાંગત્વેન આપાતત અધિગત અખિલ વેદાર્થ. આપાતત એટલે શું? કે સર્વ વેદાર્થ રહસ્ય અવગતે સતી ઉત્તર ગ્રંથ વૈયર્થ્ય પરિહારાય. કે ભાઈ સર્વ વેદાર્થ રહસ્ય પહેલામાં શું આપ્યું? વિધિવદ અધિત વેદ વેદાંગત્વેન, કે જે વ્યક્તિ વિધિપૂર્વક વેદ અને વેદાંગ ભણ્યો હોય, તો વેદ વેદાંગ ભણ્યો હોય તો સર્વ વેદના રહસ્યનો અર્થ એને જ્ઞાન થઈ ગયું. તો પછી પાછળના બીજા બધા અધિગત અખિલ વેદાર્થની વાત કરવાની શું જરૂર છે? એટલે કહે છે કે ભાઈ સર્વ વેદાર્થ રહસ્ય જાણ્યા પછી ઉત્તર ગ્રંથ વ્યર્થ ન જાય. એટલે કે આપાતત એટલે મૂળતઃ મૂળ બધા ગ્રંથો ભણ્યો હોય ગુરુજી પાસે. આપાતત અધિગત અખિલ વેદાર્થ અને ભણી લીધું છે અખિલ એવા સંપૂર્ણ એવા વેદોના અર્થો જેણે એવો. હવે ક્યારે? અખિલ વેદાર્થ અસ્મિન જન્મની જન્માંતર એવા. એવું નથી કે આ જન્મમાં ભણ્યું હોય. હા, ગત જન્મમાં પૂર્વ જન્મમાં પણ એ ભણીને લાવી હોય. કારણ કે આ કેવું છે? જ્ઞાન એવી વસ્તુ છે કે આ જન્મમાં તમે જે ભણ્યા અને આ જન્મમાં તમે જે દ્રઢ કર્યું હોય ને એ જાય નહીં, ભૂલાઈ જાય, પણ એની છાપ જાય નહીં, એના સંસ્કાર જાય નહીં. એટલે ઘણા છોકરાઓ જો જન્મે ને 2-5 વર્ષમાં પાણીની અષ્ટાધ્યાયી આવડી જાય. ઘણા ભગવદ્ ગીતા બોલતા હોય, ઘણા જન્મે ને રામ બોલે નથી બોલતા તુલસીદાસજી કે ઘણા. અને ઘણા જન્મે ને રોવે જ નહીં. ઓશો છે એ જન્મ્યા ને તો રડ્યા જ નહોતા, પૂર્વજન્મમાં હસતા હસતા મરે તો પછી અહીં રોવે થોડા. તમે અંતિમ સમયે જે અવસ્થામાં મર્યા હોય ને એ પાછો જ્યાં જન્મ થાય ને ત્યાં કન્ટિન્યુટી ચાલુ રહે. જેમ રાત્રે તમે સૂતી વખતે કોઈ પણ એક વિચારને લઈને સૂતા હોય તો સવારે જોજો તમે ઉઠો એટલે પાછો વિચાર ચાલુ થઈ જાય. એ કન્ટિન્યુટી છે. તો પૂર્વજન્મમાં તમે ભણ્યા હોય શાસ્ત્રો વેદો અને પછી અમુક કારણોસર શરીરનો ત્યાગ થઈ ગયો હોય, દેહ છૂટી ગયો હોય તો શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગભ્રષ્ટો ભીજાય. તો એ યોગભ્રષ્ટ આત્મા, યોગભ્રષ્ટ એટલે સાધના કરતો કરતો નષ્ટ દેહવાળો એવો તે સાધક, એને શું કહેવાય? યોગભ્રષ્ટ. તો એવો એટલા માટે અહીં લખવું પડ્યું અસ્મિન જન્મની જન્માંતર એવા. આ જન્મ અથવા ગત જન્મમાં એણે નિખિલ વેદના અર્થોને જાણી લીધા હોય. અને પાછું કેવું કરી લીધું હોય? તો કે કામ્ય નિષિદ્ધ વર્જન પુરસ્સરમ નિત્ય નૈમિત્તિક પ્રાયશ્ચિત્ત ઉપાસના અનુષ્ઠાને ન. અને કે છે કામ્ય કર્મ. કામ્ય કર્મ કોને કહેવાય એની ચર્ચામાં આવશે, પણ આપણે સમજી લો કામ્ય એટલે કોઈ પણ કામનાને લઈને કોઈ પણ કર્મનો અનુષ્ઠાનનો સદઅનુષ્ઠાનનો પણ જે આપણે આરંભ કરીએ એ કામ્ય કર્મ છે. નિષિદ્ધ કર્મ એટલે કે ભાઈ સુરાપાન ન કરવું, મદ્યપાન ન કરવું, બ્રાહ્મણ હિંસા ઇત્યાદિ ન કરવા, એ બધા નિષિદ્ધ કર્મ છે. તો કે છે કામ્ય નિષિદ્ધ વર્જન પુરસ્સરમ એટલે કામ્ય નિષિદ્ધ કર્મોને ત્યાગ કરતો છતો નિત્ય નૈમિત્તિક પ્રાયશ્ચિત ઉપાસના અનુષ્ઠાન એટલે નિત્ય કર્મ પણ કરતો હોય. નિત્ય એટલે સંધ્યાવંદન, નૈમિત્તિક એટલે શ્રાદ્ધ ઇત્યાદિ નિમિત્તને માનીને. જેમ કે ગ્રહણ સ્નાન પણ નૈમિત્તિક કર્મમાં આવે હે ને. સૂર્યગ્રહણ પૂરું થયું ને પછી સ્નાન કરવું પડે, એની અમુક વિધિ કરવી પડે તો એને નૈમિત્તિક સ્નાન કહેવાય. તો નિત્ય કર્મ એટલે સંધ્યાવંદન આદિ, નૈમિત્તિક કર્મ એટલે શ્રાદ્ધ ગ્રહણ સ્નાન આદિ જે છે એ. અને પ્રાયશ્ચિત એટલે તમારાથી કોઈ પાપ થઈ ગયું હોય, દોષ લાગી ગયો હોય તો ગુરુજનો એ શાસ્ત્રકારોએ મહાપુરુષોએ આપણા આચાર્યોએ નિર્ધારિત કરેલું છે કે ભાઈ આ પાપ કર્યું હોય તો એણે આ વ્રત કરવું. જેમ કે ચાંદ્રાયણ વ્રત હે ને. પ્રાયૈ મુનિભિ પાપ વિશોધનાર્થમ ચિત્તમ નિશ્ચિતમ ઇતિ પ્રાયશ્ચિત્તમ. મનનશીલ મુનિઓએ, મનનશીલ કવિઓએ, વિદ્વાનોએ
પાપની વિશુદ્ધિને માટે જે અનુષ્ઠાન નક્કી કર્યું છે કે આ કરો એને પ્રાયશ્ચિત કર્મ કહેવાય. એટલે એ વ્યક્તિ કેવો હોય તો કે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરતો હોય, પ્રાયશ્ચિત કરતો હોય, ઉપાસના કરતો હોય ને, ઉપાસના પણ કરતો હોય, ઉપાસનાથી ભગવાનની ભક્તિ, શાંડિલ્ય વિદ્યા ઇત્યાદિ, ઉપાસનાના અનુષ્ઠાને ન ઇત્યાદિ જે આ કીધા છે બધાના અનુષ્ઠાન દ્વારા નિર્ગત નિખિલ કલ્મશ દયાત, એનાથી થાય શું ફાયદો? નિર્ગત નિખિલ કલ્મશ, એના સંપૂર્ણ કલ્મશ કહેતા પાપ નીકળી જાય, વિશુદ્ધ થઈ જાય. કારણ કે તપસ્યા દ્વારા પાપ નષ્ટ થાય, તપસ્યા દ્વારા આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ થાય. નિત્ય નૈમિત્તિક ગાયત્રી, માળા, સંધ્યા ઇત્યાદિ તમે કરતા હોય તો તમે ધીમે 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 એની શુદ્ધિ થાય. સંધ્યા કર્મ છે, ઘણા એમ કે છે કે સંધ્યા છે એ કેવું છે કે અકરણે પ્રત્યવાય, ન કરો તો દોષ લાગે, કરો તો કોઈ ફાયદો નહીં, સંધ્યાનું કહે ને. પણ એ કઈ દ્રષ્ટિએ ફાયદો જ છે, નથી ફાયદો એવું નથી. તમારો રૂમ પેક હોય, તમે હરોજ હાવણીથી એ હંજવારી ના વારો, રૂમ સાફ ના કરો તો કચરો કેટલો થઈ જાય, ધીમે 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 દાબા થઈ જાય કે નહીં. ઘણીવાર વેકેશનમાં આપણે રૂમ બંધ કરીને ગયા હોય ને પછી રૂમ કે આપણું ઘર હોય કેવું થઈ ગયું હોય હે, પણ હરોજ તમે સાફ કરતા રહ્યો તો, એટલે હરોજ સંધ્યા કરતા રહ્યો તો ચોખ્ખો ને ચોખ્ખો રૂમ રહે ને, એમ તમારું હરોજનું હરોજ જે પાપ થાય છે એનું વિશુદ્ધિ થતી રહે. એટલે એનાથી ફાયદો તો છે જ. તો નિત્ય નૈમિત્તિક ઇત્યાદિ અનુષ્ઠાન કરતા હોય એનાથી શું થાય? નિર્ગત નિખિલ કલ્મશ દયા, નીકળી ગયા છે. નિખિલ એટલે સંપૂર્ણ, કલ્મશ કહેતા પાપ, નીકળી ગયા છે સંપૂર્ણ પાપ. એટલે એ પાપ નીકળી ગયા હોવાથી શું થયું હોય છે? નિતાંત નિર્મલ સ્વાંત. નિતાંત એટલે સંપૂર્ણ રીતે, નિર્મલ સ્વાંત, એનું અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર કેવા થઈ ગયા છે? નિર્મળ, એકદમ. એમાં સીધો પ્રકાશ પડે છે. ઘણીવાર આરીસા ઉપર રજ જામી ગઈ હોય ને તો સૂર્યનો પ્રકાશ એમાં અરીસામાં ન પડે. સૂર્યની આડા વાદળા અડી ગયા હોય તો સૂર્યના દર્શન આપણે પણ ન થાય. પણ જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે તો એમાં પરમાત્માનો સીધો પ્રાદુર્ભાવ થાય. તો નિતાંત નિર્મળ સ્વાંત, સંપૂર્ણ રીતે જેનું અંતઃકરણ સ્વાંત, અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે. અને પાછો કેવો? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન પ્રમાતા અધિકારી. અને પાછો સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન હોય. સાધન ચતુષ્ટય કયા? એ તમારે આગળ ભણવામાં આવશે. સાધન ચતુષ્ટય છે નિત્ય નૈમિત્તિક, સાધન ચતુષ્ટય છે ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક, ઈહા મૂત્રાર્થ ફલ ભોગ વિરાટ, ને પછી સમાધિ ષટક સંપત્તિ અને મુમુક્ષ. આ 4 વસ્તુ છે એ તમારે આગળ ભણવામાં આવશે કે આ ચાર સાધનોથી સંપન્ન હોય. એટલે કે એને ખબર હોય નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક હોય, પછી નિત્યાનિત્ય, પછી ઈહા મૂત્રાર્થ ફલ ભોગ, એને કોઈ ફળ ભોગવવાનું ઈચ્છા જ ન હોય, વૈરાગ હોય મનમાં, કે ફળ નથી જોતું. કોઈ કે તને સ્વર્ગમાં લઈ ના, ભાઈ ઇન્દ્ર મહારાજને કે તમે સ્વર્ગમાં રહ્યો, માર ન થાવ. અહીંયા તને આવા ભોગવવું પડશે, સુખ ભોગવવાના, એમાં એને વૈરાગ. ખાલી યસ્ત્વાત્મરતિરે વસ્યાદ આત્મતૃપ્તશ્ચ માનવ આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટસ્તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે. આત્મની રતઃ, આત્મની સંતુષ્ટ, આત્મની તૃપ્ત, એવો માણસ શાંત. એટલે આગળ આવશે પ્રહીણ દોષાય શાંતાય તમારે આવશે. તો એવો વ્યક્તિ જે છે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન, એવો વ્યક્તિ આ વેદાંત શાસ્ત્રનો શું છે? અધિકારી છે. આપણે કોઈ એમાં આવીએ? હે? जो पाछो इन्हों हिंदी वाचू छू, सांभळो। वेदांत शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी वही होगा जिसने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में समस्त वेद, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का अध्ययन कर उसके अर्थ को आपाततः એટલે સાધારણતયા જાણ लिया हो। આમાં એક એવો મૂલતઃ પણ અર્થ વાંચ્યો તો આપાતતઃ એટલે સાધારણતયા, સાધારણ રીતે, અસાધારણ રીતે નહીં પણ સાધારણ રીતે જાણી લીધો હોય એટલે બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, તો આપણે આવી જશું એમાં, જોકે આપણે પહેલાં જાણી લેવાનું। तथा इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जिसने काम्य कर्म निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान न करे, એટલે આ જન્મ અથવા પૂર્વ જન્મ એણે કામ્ય અથવા નિષિદ્ધ કર્મનું અનુષ્ઠાન ન કર્યું હોય, હે ને, ન कर केवल नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म के अनुष्ठान से समस्त पाप नष्ट हो जाने के कारण अंतःकरण को अत्यंत निर्मल, मल रहित बना लिया हो और जिसने साधन चतुष्टय 4 साधनाओं को संपन्न कर लिया हो, वही प्रमाता माने प्रमाण के द्वारा ब्रह्म रूप प्रमेय को जानने वाला इच्छुक। प्रमाता एटले शुं? प्रमाण द्वारा, प्रमाण के द्वारा ब्रह्म रूप प्रमेय, जे मैं बात करी ने प्रमेय एटले ब्रह्म, तो ब्रह्म रूप प्रमेय ने जानवा वालो इच्छुक अर्थात वेदांत शास्त्र के अध्ययन का
અધિકારી હે હવે વેદાંત શાસ્ત્રનો અધ્યયનનો અધિકારી આટલો આવો માણસ થાય કે ને. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આમાં એમ કીધું કે વિધિવત અધિત વેદ વેદાંગત્વેન આપાત તો અધિક કામ્ય નિષિદ્ધ વર્જન પુરસ્સરમ. એ પ્રશ્ન થાય ને, તો કામ્ય કર્મ કોને કહેવાય? મેં તમને જનરલી ગુજરાતી ભાષામાં તો સમજાવી દીધું કે કામ્ય કર્મ એટલે કામનાઓ, કોઈ ફળને ઈચ્છા રાખીને કરવામાં આવતું કર્મ કામ્ય કર્મ. પણ આમાં વ્યાખ્યા બતાવે છે, જો કામ્યાદિ કર્મ સ્વરૂપાણી, કામ્યાદિ કર્મ સ્વરૂપાણી. તમારી પાસે બુક હોય તો એમાં જો લખ્યું છે કામ્યાદિ કર્મ સ્વરૂપાણી. કામ્યાદિ કર્મનું સ્વરૂપ બતાવે છે. મીન્સ કામ્ય કર્મ કોને કહેવાય? હજી તમને વિશેષ ઈચ્છા થાય ભણવાની. યશ, તું પૂછતો તો ગુરુજી કામ્ય કર્મ કોને કહેવાય? તો જો કામ્ય કર્મની વ્યાખ્યા કરે છે. કામ્યાદિ કર્માણી નિરૂપિત, આદિથી ઓલાઈ સમજી લેજો તમારે, નિષિદ્ધ ને નિત્ય નૈમિત્તિકને. તો જુઓ કે છે કામ્યાની સ્વર્ગાદિષ્ટ સાધનાની જ્યોતિષ્ટોમાદિની પૂર્વના કાળમાં રાજા, મોટા મોટા મહારાજાઓ ને એક પ્રકારનો એમ કહેવાય છે રાજેશ્વરી નરકેશ્વરી. રાજા હોય ને એ નરકે જ જાય, એવું નહીં કે નરકે જાય જ, પણ રાજા હોય નરકે જાય. કેમ કે રાજા એ સ્વાભાવિક છે કે એના જીવનમાં ખૂબ હિંસાઓ થયેલી હોય, પોતાના સામ્રાજ્યને વધારવાને માટે પણ એ પ્રયાસ કરતો હોય, અન્યને દુભવતો પણ હોય, કદાચ સાત્વિક હોય. એટલે એવું નથી કે નરકમાં જ જાય, પણ પ્રાયઃ એવું જોવા મળે કે રાજા નરકમાં જાય. એટલે પૂર્વના કાળમાં નરકનો ભય તો બહુ હતો રાજાઓને. અત્યારે ઠીક છે, બધાને કોઈને નરકનો એવો ભય ન હોય. કોણે નરક જોયું એમ કે, કોણે સ્વર્ગ જોયું? તો એ રાજાઓને ઋષિમુનિઓ કહેતા કે ભાઈ જો તમે જ્યોતિષ્ટમ નામનો યજ્ઞ કરો ને તો એનાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ, સ્વર્ગ કામો યજેત, અમુક યજ્ઞ કરવાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે અહીંયા તો કે ગુરુજી હું સુખી થઉં, પણ હવે આ બધાને મેં ઉલાયરા ને આટલા બધાને મારી નાખ્યા ને આ બધા પાપતા ને મારી શું ગતિ થાય ગુરુજી મને ખબર નથી. તો એવા લોકોને ખાસ આ યજ્ઞનું કહેતા, ભલામણ કરતા. એટલે જો કે છે સ્વર્ગાદિ ઇષ્ટ સાધનાની, એટલે સસ્વર્ગ સ્યાત સર્વાન પ્રત્યવિશિષ્ટત્વાત ઇતિ ન્યાયને સ્વર્ગ ફલોદ્દેશ્ય અને વિધેય સાધિતત્વાત. સ્વર્ગનું ફળ મને મળે એના કારણે એ પોતે જ્યોતિષ્ટોમ નામનો યજ્ઞ કરતા, વિશ્વજીતા યજેત વગેરે શ્રુતિ વચનો પણ આમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. પણ આપણે એ બધું લાંબુ અત્યારે નહીં વાંચીએ, પણ સમજો કે સ્વર્ગાદિષ્ટ સાધાની જ્યોતિષ્ટોમાદિની, જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞ. પછી કે છે આ કામ્ય કર્મ થયા. પછી નિષિદ્ધ કર્મ કયા? તો કે નિષિદ્ધાની નરકાદ્યનિષ્ટ સાધનાની બ્રાહ્મણ હનનાદિની. નિષિદ્ધ કર્મ કયા છે? તો કે નરકાદિ અનિષ્ટને સિદ્ધ કરનારા. નરક જોઈ છે તમારે? નથી જોતા ને? તો પછી બ્રાહ્મણ હનન નહીં કરવાનું. બ્રાહ્મણ હનનથી એ ખાલી એક બ્રાહ્મણ જ નહીં આવે, હે ને? એ તો ઉપલક્ષણ છે. બ્રહ્મ હત્યા આદિ એટલે બીજી બધી હત્યાઓ પણ આવી જાય. ઉપલક્ષણ કોને કહેવાય? ઉપલક્ષણનું શું લક્ષણ? સ્વબોધકત્વે સતી શ્વેતર બોધકત્વ ઉપલક્ષણત્વ. સ્વબોધકત્વે સતી શ્વેતર બોધકત્વ. જેમ મમ્મીએ કીધું કે બેટા ફળિયામાં મેં દહીં રાખ્યું છે તો કાગડાઓથી તું દહીંની રક્ષા કરજે. શું કીધું? ફળિયામાં મેં દહીં રાખ્યું છે તો રક્ષા કરજે. મમ્મીએ કીધું કાકે ભ્યો દધી રક્ષેદામ, કાગડાઓથી દહીંની રક્ષા કરજો. એટલે પેલો લાકડી લઈને બેસી ગયું, ટીપુડ્યું ખુરશી ઉપર આમ ઉભડક પગે, ખોટી હાથમાં જ દહીં સામું પડ્યું છે. એટલે કે કાગડો કોઈ આવે ને તો જ રક્ષા કરવું, એટલે કે દહીંને સાચવું એવું વિચારે. તો એટલે પછી કૂતરું ને બલાડું કોઈ આવીને દહીં બોટી જાય તો કે બોટવા દેવાનું ના. મમ્મીએ શું કીધું? કાકે ભ્યો દધી રક્ષતામ, એટલે દધ્યુપઘાત કાહા યે સર્વે સંતિ તેભ્ય સર્વેભ્ય દધિ રક્ષતામ ઇતિ ભાવઃ. દધીનું હનન કરનારા, દધીને બગાડનારા, દહીંને લઈ જનારા, ઢોળી ફોડી નાખનારા જેટલા પણ હોય એ બધાથી દહીંનું રક્ષણ કરવાનું હોય. ઓલું ટપોડિયું હોય કંઈ ખબર ન હોય તો બેઠું હોય એમને કે મમ્મી તમે તો કાગલાઓથી લક્ષણ કરવાનું કીધું હતું ને, તો દાય આવીને બોતી દઈ, તો એવું ના હાલે. તો અહીંયા ઉપલક્ષણ લક્ષણા કરવી પડે ને. એમાં અહીંયા બ્રાહ્મણ હનનાદિની લખ્યું છે એટલે તમારે લક્ષણા કરવી કે ભાઈ બ્રાહ્મણ હત્યા એટલે બ્રહ્મ હત્યા સિવાયની અન્ય હત્યાઓ કરવાથી પણ નરકાદિનું ગમન થાય છે. એટલે બ્રહ્મ હત્યાદી નિષિદ્ધાની નરકાદ્ય નિષ્ઠ સાધનાની બ્રાહ્મણ હનનાદિની છે. ઓકે, ત્યારે બધા આવે છે નિત્યાની અકરણે પ્રત્યવાય સાધનાની સંધ્યા વંદનાદિની.
જો મેં કીધું નિત્ય કર્મો કહેવાય કે ભાઈ સંધ્યાવંદન આદિની નિત્યાની, એમ સમજો. નિત્ય કર્મ કોને કહેવાય? સંધ્યાવંદન જે એવરીડે આપણે નિત્ય કર્મ કરવું જોઈએ. નિત્ય નૈમિત્તિકે રેવ કુર્વાણો દુરિતક્ષયમ જ્ઞાનમ ચ વિમલીકુર્વન અભ્યાસેનૈવ પાચયેત અભ્યાસાત પક્વ વિજ્ઞાનઃ કૈવલ્યમ લભતે નરઃ. હરિ ઓમ. નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરતાં કરતાં આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. હરરોજ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ નથી કરતા. નિત્ય નૈમિત્તિક રેવ કુર્વાણો દુરિત ક્ષયમ. નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરો ને તો દુરિત ક્ષયમ, દુરિત એટલે પાપનો ક્ષય થાય છે. અને પછી નિત્ય નૈમિત્તિકે રેવ કુર્વાણો દુરિત ક્ષયમ જ્ઞાનમ ચ વિમલી કુર્વન. અને તમારું જે જ્ઞાન છે એને શુદ્ધ કરતા જાઓ. આમ તો જ્ઞાન શુદ્ધ જ છે, એટલે કે અજ્ઞાન હટાવતા જાઓ. અને અભ્યાસ એટલે કે અભ્યાસ રાખો, વૈરાગ્ય રાખો, અભ્યાસ વિરાગ. અને અભ્યાસાત પક્વ વિજ્ઞાન. જ્યારે અભ્યાસ વધી જશે એટલે તમારું પક્વ વિજ્ઞાન, તમે પાકી જશો, વિજ્ઞાની બની જશો. વિજ્ઞાન એટલે અનુભવ, હે ને. શાસ્ત્રીય હોય ને એને જ્ઞાન કહેવાય, અને અનુભવાત્મક હોય ને એને વિજ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? તમને શાસ્ત્રનું જે જ્ઞાન થાય ને, ના ભગવદ્ ગીતા વાંચી, બ્રહ્મસૂત્ર વાંચ્યું, ઉપનિષદ વાંચ્યા, જે શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ એને શું કહેવાય? જ્ઞાન. એની જે શાસ્ત્રીય ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોલેજ. બટ તમને જે અનુભવ થઈ ગયો છે એને વિજ્ઞાન કહેવાય. એવું ભગવદ્ ગીતાની એક ટીકામાં જ્ઞાન વિજ્ઞાનની વાત આવે છે ત્યારે મધુસૂદનીમાં એવું લખ્યું છે કે શાસ્ત્રીયમ જ્ઞાનમ અને અનુભવાત્મકમ વિજ્ઞાનમ. તો નિત્યાની સંધ્યાવંદનાદિની નિત્ય કર્મ કેવા છે? સંધ્યાવંદન ઇત્યાદિ નિત્ય કર્મ છે. ઓકે. અને કેવા છે? અકરણે પ્રત્યવાય સાધનાની. અકરણે જો ન કરો ને તો તમને દોષ લાગે, એટલે સંધ્યા નિત્ય કરવાની, ગાયત્રી જપ નિત્ય કરવાનો, અને સમૂહમાં બેહીને કરવાનો. એવું હોય તો સાધના એકાંતમાં હમણાં ન કરી શકતા હોય તો સમૂહમાં બેહીને સંધ્યા કરવાની. ઊંઘવાનું હોય તમારે તો બધાને સમૂહમાં ક્યાંક રહીને ઊંઘવાનું. આ અવસ્થા એવી છે કે એ અવસ્થામાં તમારો મોબાઈલ તમારો પીછો ના મૂકે, કાં તમે મોબાઈલનો પીછો ના મૂકો. તો એનો અમુક સમય ફિક્સ કરી દીધો, પછી છઠ મૂકી દેવાનું. એમ વિચારવાનું કે હજી હું 100 વર્ષ જીવીશ, તમારી પાસે કેટલી મારી લાઈફ મોટી છે, અને અત્યારે હું શા માટે આમાં ટાઈમ બગાડું? મારી લાઈફનો અમૂલ્ય સમય આમાં શા માટે અત્યારે વેસ્ટ કરું? ઠીક છે, હું થોડોક મોટો થાઈશ કે મને ત્યારે હું જોઈ લઈશ કંઈ મૂવી કે આ બધા જોવા હોય ત્યારે, સિરીઝ વગેરે ઘણા. અત્યારે મારે હમણાં નથી જોવા, અત્યારે ટાઈમ વેસ્ટ કરી નાખીએ છીએ આપણે. અને પછી સંધ્યા વંદન પણ આપણા છૂટી જાય છે. ના, તમે જેવું જોવો ને, ભદ્રંગ કરને બી જેવું જોવો, જેવું સાંભળો, એ બધે એવા વિચારને ભાવના અર્થ ક્રિયા. ગુરુદેવ કહે છે ને, વિચાર, ભાવના અને ક્રિયા, આ 3 દ્વારા માણસના ચરિત્રનું ઘડતર થાય છે. તો આપણા ચરિત્રને કેમ ઊંચું લઈ જવું એ આપણી ઉપર જ છે. તો નિત્ય કર્મ તરીકે જે સંધ્યા છે એવરીડે કરવા જોઈએ. કે છે કે અકરણે પ્રત્યવાય સાધનાની નહીં કરો ને તો દોષ લાગશે. જેમ કે ઘરમાં જાઓ, સાવણી 1 દિન નહીં વારો, 2 દિન નહીં વારો, 3 દિન, ઘર કેવું ગેલી જેવું થઈ જાય, હે ને? એના જેવું છે. એટલે સંધ્યા એવરીડે કરવાની, ગાયત્રી જપ કરો. પછી કે છે નિત્ય કર્મ થયા નૈમિત્તિકાની પુત્ર જન્માદ્યનુબંધીની જાતેષ્ટ્યાદીની. નૈમિત્તિક કર્મ કયા છે? તો કે પુત્ર જન્મ અનુબંધીની, પુત્ર જન્મની સાથે જોડાયેલા એવા જાતેષ્ટ્યાદિ સંસ્કાર, હે ને? જાતેષ્ટ્યાદિ સંસ્કાર કરાવે ઇત્યાદિ. જન્મ થાય પછી કે. અને પછી પ્રાયશ્ચિત કયા છે? તો કે પ્રાયશ્ચિત્તાની પાપક્ષય સાધનાની ચાંદ્રાયણાદિની. પાપક્ષયના સાધન કે જેનાથી પાપક્ષય થાય એવા ચાંદ્રાયણાદિ જે વ્રતો છે એ વ્રતો બધા કેવા છે? પ્રાયશ્ચિત કર્મ. અને ઉપાસના શું છે? તો કે સગુણ બ્રહ્મ વિષય માનસ વ્યાપાર રૂપાણી શાંડિલ્ય વિદ્યાદિની. ઉપાસના કોને કહેવાય? તો કે સગુણ બ્રહ્મ, નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને સગુણ બ્રહ્મ. નિર્ગુણ એટલે નિરાકાર, હે ને? કોઈ આકાર નહીં, પણ એ જ્યારે સવિષયક બને, ભક્ત હેતુ હરિ રૂપ ધરાય, ભગવાન જે રૂપ ધારણ કરે, સગુણ ગુણ સહિત અથવા એવો પણ અર્થ લઈ લે, એવા બ્રહ્મ વિષયક એવો જે માનસ વ્યાપાર, હે ને? મન દ્વારા પરમાત્માનું ચિંતન, મનન, ધ્યાન, એ શાંડિલ્ય વિદ્યા વગેરેમાં બતાવ્યું. જો માનસિક व्यापार ध्यान को उपासना कहते हैं. उपासना એટલે ध्यान नहीं, मानस व्यापार मन थी ध्यान. इसमें सगुण ब्रह्म का ध्यान किया जाता है जैसे शांडिल्य विद्या आदि. इसमें जगत और आत्मा की ब्रह्म रूप से उपासना करने को शांडिल्य ऋषि ने कहा है. शांडिल्य विद्या છે ને
એમાં શાંડિલ્ય ઋષિએ શું કીધું? જગત ઓર આત્મા કી, જગતની અથવા આત્માની, આ જગત જે દેખાય અથવા આત્મા એ બ્રહ્મરૂપ જ છે. સર્વમ ખલમિદમ બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, એવી ઉપાસના કરવાનું કીધું શાંડિલ્ય ઋષિએ. અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ આ જ વાત બતાવવામાં આવી છે. શાંડિલ્ય વિદ્યા ક્યાં છે? છંદોગ્ય ઉપનિષદમાં. इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण અને બૃહદારણ્યક અન્યમાં પણ ઉપાસનાઓના પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. તો આ ઉપાસના માર્ગ થયો. એમાં ઉપાસના દ્વારા પણ તમે એટલે આજે નિત્ય કર્મ, નૈમિત્તિક કર્મ, પ્રાયશ્ચિત કર્મ અને ઉપાસના કર્મ. સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ મારો આત્મા છે. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, એવી ઉપાસના મનથી ધ્યાન, એકદમ મન માણસને ધ્યાન લાગી શાંત. તે ઉપાસના દ્વારા પણ કર્મનો ક્ષય થાય. તપસા કલ્મષમ હંતી, શ્રુતિ વચન છે. તપસ્યા દ્વારા પાપને નષ્ટ કરે. ઉપાસના માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ, એ વેદોની એ જ વાત છે. એટલે આ વાત થઈ તમારે. શું વાત થઈ? અધિકારીનું વર્ણન થયું. અધિકારીનું વર્ણન કરવા ગયા ને એમાં કામ્ય કર્મની વાત આવી કે ભાઈ જે અધિકારી હોય ને એ કામ્ય કર્મની વાળો ના હોવો જોઈએ, કામ્ય કર્મનો ત્યાગ વાળો હોવો જોઈએ. તો એમાં પ્રશ્ન થયો કે કામ્ય કર્મ કોને કહેવાય? નિષિદ્ધ કર્મ, નિર્મિતિક, પ્રાયશ્ચિત કોને કહેવાય? એટલે એ વાત આવી હે ને કામ્યાદી. પછી એમાં હજી પાછું કે છે કર્મ જે વાત આલે છે કઈ કર્મ, તો કર્મના ફળ જ બતાવે છે. કર્મની વાત ચાલી રહી છે ને, નિત્ય, નૈમિત્તિક, પ્રાયશ્ચિત, ઉપાસના ઇત્યાદિ કર્મની વાત ચાલે છે. તો એમાં કર્મના ફળ પણ આગળ બતાવી દે છે કે જો એતેષામ નિત્યાદીનામ બુદ્ધિશુદ્ધિ પરમ પ્રયોજનમ, કે છે આ બધા નિત્ય કર્મ તમે કરતા રહ્યો ને ભઈલા, ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત, નિત્ય કર્મ કરતા રહેશો ને તો બુદ્ધિની શુદ્ધિ થશે. સુમતિ જહાં સુમતિ તહ સંપત્તિ નાના, જહાં વિપતિ તહ જહાં કુમતિ તહ વિપતિ નિદાના. સુમતિ હશે તો ખૂબ સંપત્તિ રહેશે, ધન સંપત્તિ રહેશે, બીજી બધી સંપત્તિ. સંપત્તિ એટલે માત્ર એને બધું રહેશે. પણ જે કુમતિ આવી જશે, સુમતિ કેમ થાય? નિત્ય ગાયત્રી ઉપાસના કરો એમાં એ જ વાત છે. ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. તો એ તેષામ નિત્યાદીનામ બુદ્ધિ શુદ્ધિ પરમ પ્રયોજન. બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરવી એ શું છે? એનું પરમ પ્રયોજન, પરમ. અને ઉપાસના નામ તું ચિત્તે એકાગ્રમ, અને ઉપાસના કરો. ઉપાસના એટલે ધ્યાન, મેડિટેશન. તો ચિત્તની શું આવે? એનાથી એકાગ્રતા. ગુરુદેવ કહે છે ને ભાગવત કથામાં કે જબ તક અજ્ઞાન હે તબ તક ભય નહીં ભાગેગા. અને ભય ભગાવવાને માટે, અજ્ઞાન ભગાવવાને માટે 3 વસ્તુ: ચિત્તની એકાગ્રતા, બુદ્ધિની શુદ્ધિ એટલે ચિત્તની શુદ્ધિ, મનની એકાગ્રતા, ચિત્તની શુદ્ધિ. 3 વસ્તુ કે છે: મનની એકાગ્રતા, ચિત્તની શુદ્ધિ અને વિચારની પરાકાષ્ઠા. કઈ 3 વસ્તુ કે છે? મનની એકાગ્રતા. મનની એકાગ્રતા કેનાથી આવે? તો કે ધ્યાનથી આવે, એટલે ઉપાસનાથી. મનની એકાગ્રતા ધ્યાનથી આવે. ચિત્તની શુદ્ધિ થાય સત્સંગથી, સત્કર્મથી, સત્સંગથી. અને વિચારની પરાકાષ્ઠા તેના થાય ચિંતનથી, એકાગ્રતાથી. તો તમારા જીવનમાં, આપણા જીવનમાં જ્ઞાન આવે. જ્ઞાન આવે તો અજ્ઞાન હટે, અજ્ઞાન હટે ભય ભાગે. એટલે અજ્ઞાનતા છે ને ત્યાં સુધી દરેકના જીવનમાં ભય છે. તો કે છે ચિત્તે એકાગ્રમ પ્રયોજનમ. ઉપાસના નામ તું પ્રયોજનમ શું? તો કે ચિત્તે એકાગ્રમ. કે છે તમ એતમ આત્માનમ વેદ અનુવચનેન બ્રહ્મણા વિવિધિશંતિ યજ્ઞેન ઇત્યાદિ શ્રુતેહે તપસા કલ્મષમ હંતિ ઇત્યાદિ સ્મૃતેશ્ચ. કે આવું બધું અમે ક્યાંથી કહીએ છીએ? કે ભાઈ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એમાં પ્રમાણ છે. શું છે? જે આપણે કીધું ને કે ભાઈ નિત્ય નૈમિત્તિક અને પ્રાયશ્ચિત જે કર્મ છે એનું મુખ્ય પ્રયોજન છે બુદ્ધિની શુદ્ધિ. પરમ પ્રયોજન એટલે બુદ્ધિની શું છે? શુદ્ધિ છે. પણ ઉપાસના રૂપ કર્મોનું પરમ પ્રયોજન ચિત્તની એકાગ્રતા છે. ચિત્તની એકાગ્રતા છે. અને શ્રુતિ અને સ્મૃતિ દ્વારા પણ આ જ અભિપ્રાયનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે બતાવે છે જો ઉપનિષદોની વાત, કે ઉપનિષદોમાં वर्णन છે उस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन और यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते थे. वेदाध्ययन तम एतम आत्मानम वेदानुवचनेन એટલે કે તે આ આત્માને વેદાનુવચનેન એટલે કે વેદોના વાક્યો દ્વારા બ્રહ્મણા
વિવિદિશંતિ યજ્ઞેન, અને બ્રાહ્મણો એને વિવિદિશંતિ એટલે મીન્સ વેત્તુમ ઇચ્છંતિ, એને જાણવાના ઈચ્છતા યજ્ઞ દ્વારા. અને બીજું સ્મૃતિની વાત કરે છે કે શ્રુતિ શું કે છે? તપસા. હા, કે એ બ્રાહ્મણ પાપનો નાશ કરે છે. કેના દ્વારા? તપસ્યા દ્વારા બ્રાહ્મણ પાપનો નાશ કરે છે. બરાબર. નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મોનું અવાંતર એટલે અપ્રધાન ગૌણ ફળ શું છે? નિત્ય અને નૈમિત્તિક જે કર્મ છે એનું ગૌણ ફળ શું છે તો એ બતાવે છે. નિત્ય નૈમિત્તિક પ્રાયશ્ચિત્તોપાસનાનામ તું અવાંતર ફલમ પિતૃલોક સત્યલોક પ્રાપ્તિ. લ્યો, જો ઉપરમાં મુખ્ય ફળ બતાવી દીધું. કયું બતાવ્યું? બુદ્ધિ શુદ્ધિ અને ઉપાસનાનું ચિત્તની એકાગ્રતા. અને નિત્ય નૈમિત્તિક પ્રાયશ્ચિત્તનું અવાંતર એટલે મુખ્ય નહીં, ગૌણ અપ્રધાન શું છે તો કે પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય અને સત્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય. એવું ક્યાં છે તો કે કર્મણા પિતૃલોકો વિદ્યા દેવલોક ઇતિ. એનો અભિપ્રાય બતાવનારું શ્રુતિનું સમર્થન બતાવે છે વેદમાં કે કર્મથી પિતૃલોક તથા વિદ્યા એટલે ઉપાસનાથી સત્યલોક એટલે દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ પ્રમાણે કર્મ બતાવ્યા, કામ્યાદિ કર્મ, અને કામ્ય કર્મનું ફળ બતાવ્યું. નેક્સ્ટ પાઠમાં સાધન ચતુષ્ટય કોને કહેવાય એ બતાવવામાં આવશે. ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ.